ये पार्टी जी है राज मेरे हिसाब नाल एज एन एजुकेटेड पर्सन आई एम एडवोकेट कि ये डेमोक्रेसी नूं खत्म कर रही है. So I mean, like, what kind of an economy are we looking forward to? मैं ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ. I'm sorry for using such blatant words. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਸ਼ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਬਿੱਲ. ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਫਾਰਮਰਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ. ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਬਹੁਤ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 50 ਬੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਥਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਫੂਕ ਰਹੇ ਨੇ. ਲੱਖਾਂ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ. ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 70% ਜੋ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ है. जो भी आज इंडिया है वो सारा फार्मर्स करके आ जी. पहले तो आप ये बताइए कि फार्मर्स की इमेज क्या है? जैसे ये बोल रहे हैं इन्होंने पैंट पहनी हुई है, ये इंग्लिश बोल रहे हैं, क्या वो नहीं बोल सकते? आर दे नॉट एजुकेटेड? एजुकेटेड क्यों नहीं है? अगर फार्मर्स जो हैं वैसे तो मोस्टली सारा पंजाब आइल्स करके बैठा हुआ है ना, चाहे वो किसी भी रीज़न से बैठे हैं, बट इंग्लिश बोलने में ऐसा तो नहीं है ना कि फार्मर्स नहीं पढ़ सकते. ऐसा कहाँ लिखा है? और अगर वो इंग्लिश पढ़ के बैठे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो आई गेस वो फार्मिंग में एग्रीकल्चर में भी तो उनको हेल्प करता होगा ना. और ऐसा तो कहीं पर नहीं लिखा है कि जो किसान है या जो गांव में वो एजुकेटेड नहीं हो सकता. ये तो बहुत ही रॉन्ग थिंकिंग है मेरे हिसाब से. तो ये है किसी को भी आप ड्रेसिंग सेंस पे जज नहीं कर सकते कि वो विलेज से है, वो पढ़ा हुआ होगा कि नहीं होगा, है ना. फार्मर्स एक हमारी बेसिक नीड है डेली लाइफ में. विदाउट फार्मर्स हम सर्वाइव नहीं कर सकते. वो हमें वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमें दिन में 3-4 बार चाहिए होती है. क्या वो अपना डिसीजन आप नहीं ले सकते? ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਦਾਂ. ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ. ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗਲਤ ਹੈ. ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, PhD ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ, MA ਕੀਤੇ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो फार्मिंग कर रहे हैं. दे आर वेल एजुकेटेड. ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके अगेंस्ट, ये क्या गलत है इन बिल्स? देखो ज़्यादा तो मेरे को इन बिल्स के बारे में पता नहीं है, बट हाँ ऐसा है कि अगर ये बोल रहे हैं कि हम मिडल मैन को ख़त्म कर रहे हैं, है ना, मेनली मोटिव तो यही है ना कि मिडल मैन को ख़त्म करके मंडीज़ ख़त्म करके डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज उठाएंगी सारा जो उनका प्रोडक्शन होगा. तो ऐसे तो फिर हर चीज़ में होना चाहिए, सिर्फ फार्मर्स के साथ क्यों है? और फार्मर्स इतने सालों से अगर खेती कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा पता है कि उनकी प्रोडक्शन कहाँ पे जाएगी तो उनको फ़ायदा होगा या नॉर्मल पीपल को फ़ायदा होगा. तो आई डोंट थिंक कि ये बिल्स उनके हित के लिए हैं. ये सारे उनके अगेंस्ट ही रहेंगे क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ भी बड़ी कंपनीज ऑफर करेंगी, वो बड़ी कंपनीज हैं. स्मॉल फार्मर्स को इसमें ज़्यादा नुकसान होगा बिकॉज अगर कुछ उनके साथ गलत हो रहा है तो वो वॉइस रेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ा है वो तो पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे. धीरे धीरे करके उनकी लैंड्स को ही ये लोग सारे अपने उसमें ले लेंगे. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ MSP ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਗਾ? ये गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ रही है, इधर का महसूस हो रहा है. ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂਸੀ ਜੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਇਆ, UP ਹੁਣ ਐਡ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ LIC ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਫਾਰਮਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਵਾਈ ਇਜ਼ਨਟ ਦ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਕਮਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦ ਫਾਰਮਰ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟਿੰਗ ਆਲ ਦ ਦਾਲਸ ਨਾਓ। Previously what was happening is that there were certain dals which were actually growing in southwest Punjab. But ਹੁਣ southwest Punjab ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? The point is, it is not a solution when you introduce the corporate. The point is, identify what is the potential of that region, what are the capabilities of those farmers, what are the resources that are available, and how do you harvest and harness and reap on those sources. आपको क्या लगता है कि ये बिल्स क्यों लाए गए? बिल्स सरकार इसलिए ला रही है क्योंकि सरकार चाहती है कि उन्हें सब्सिडी ना देने पड़े, उन्हें सपोर्ट ना करनी पड़े फार्मर्स को। वो इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं अपने आप को भी और फार्मर्स को भी। ठीक है, हम स्किप कर देते हैं हर चीज़ को और फार्मर्स की मर्जी है वो कहीं भी जाके अपना सेल करे, बट आई डोंट थिंक सो ये वर्क करेगा। क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती फार्मर्स को MSP देने की? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट सरकार अब जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको देख रही है, अमेरिका, कनाडा, इनका ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे इतना बल्क में उगाते हैं वो, तो वो उन कंट्रीज़ को फॉलो कर रही है कि बट वहाँ पे ये बिल्स ऑलरेडी फेल कर चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हमारा फार्मिंग सेक्टर इस चीज़ को झेल पाएगा। कि फार्मर्स अपना डिसीजन आप लेने ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਟਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕੀ ਸਹੀ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼। फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो उन्होंने रोड्स तोड़ दी, उन्होंने उनको काफी रोकने की कोशिश की। ऐसा क्यों रोका जा रहा है जबकि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना आज तक जो भी देखा है ना, जब से ये फार्मर्स पर प्रोटेस्ट हुआ है, तो उसमें कहीं नहीं दिख रहा है कि डेमोक्रेटिक इंडिया का कुछ भी इमेज गवर्नमेंट ने दिखाई है। क्योंकि जब सब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, किसी फार्मर्स को छोड़ के किसी ने भी किया, उन पे ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, अगर फार्मर्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है तो आप लोग भी पीसफुली उनको रोको। रोकने का मतलब ही नहीं है, उन्होंने ये थोड़ा ना बोला कि हम जाके तोड़फोड़ करेंगे, हम नुकसान पहुंचाएंगे। अगर वो पीसफुली आ रहे हैं तो उनको रोक क्यों रहे हैं? और उनको टेररिस्ट बोल रहे हैं? टेररिस्ट तो नहीं है ना, किसके हाथ में गन्स है, किसने कहाँ तोड़फोड़ की है? इनफैक्ट जिन्होंने लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन्स दिए हैं, टीयर गैस दिए, उन्हीं को वो खाना खिला रहे हैं। वो तो अंधदाता है ना, तो उनको कैसे कह सकते हैं कि वो टेररिस्ट है? उनको उनके ऊपर लाठीचार्ज कैसे कर सकते हैं? डेमोक्रेसी तो कहीं नहीं है ना इसमें। राइट तो है ना हमारा, अगर कोई लॉ बना है हम उसको क्वेश्चन तो कर सकते हैं। सारे राइट्स दिए हैं ना गवर्नमेंट ने। और इन्हें रोकिया गया है प्रोटेस्ट ਨੂੰ, ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਦੀ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ? ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਬਲਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। GT ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ GT ਰੋਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੀ SDM ਨੇ ਜਾਂ CM ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ GT ਰੋਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੋਟਿਆ, ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੇ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੇਚੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਲਈ ਆ ਉਹਨੇ ਦੀ ਵੇਚੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਪਾਊਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ? ਕਾਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਖੜੀ ਫਸਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 100 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ 110 ਤੇ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਵੇਚੇਗਾ, ਉਹ 110 'ਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ 300 ਦੀ ਵੇਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आम पब्लिक इफेक्ट। नॉर्मल पब्लिक पे एज पर माई व्यूज़ ये असर होगा उसका कि फॉर एग्जांपल अगर हमें अभी वीट है अगर 10 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, तो उसके बाद ये होगा कि गवर्नमेंट का कोई रेट नहीं होगा उसमें, वो प्राइवेट कंपनीज जो रेट लगाएंगी वही होगा। जैसे अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ 10 रुपीज़ में मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में हम जाते हैं तो वो हमें 40-50 अपने रेट पे देते हैं। तो वही चीज़ें फिर सारी इसमें भी होगी, जितने भी हमारे फूड ग्रेन्स होंगे तो वही चीज़ें उनमें भी होंगी कि वो तो फिर अपनी ही लागत लगाएंगे ना। उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि गवर्नमेंट का कुछ नहीं होगा रोल उसमें कि नहीं ये इसी रेट पे जाएंगी, या तो वो लिख के दें, वो तो कोई भी लिख के देगा, कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं लिख के देगी, वो तो अपना बेनिफिट लेगी, उसमें प्रॉफिट उनका होगा। नॉर्मल जितनी भी पब्लिक है उनको तो नुकसान ही होगा उन चीज़ों का। आपको क्या लगता है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा? सरकार बिल्स वापस लेगी? अभी तक तो लगता है कि उनको लेना ही पड़ेगा, बिकॉज ऐसा आई डोंट थिंक सिर्फ सरकार के अलावा कोई भी है जो उनके फार्मर्स के साथ नहीं है। चाहे आप नॉर्मल पब्लिक को ले लो, चाहे फिल्म स्टार्स को ले लो, किसी को भी ले लो, तो मुझे तो लगता है उनको लेना ही पड़ेगा वापस। अभी तक तो सरकार को जो रवैया है इससे वो जैसे ये बिल पास हुआ है तो सरकार प्रिपेयर तो होगी इस चीज़ के लिए, लेकिन सरकार को सुननी चाहिए जिसके लिए बिल है। अगर वो ही उस कंफर्ट जोन को नहीं समझ रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये बिल, तो लेट इट बी, उसको जो चीज़ चाहिए उसको उस बिल में रहने दीजिए। अभी तक अगर 70 ईयर्स फार्मर्स उस चीज़ को सर्वाइव करके जी रहे हैं, ठीक है, उनकी जो स्टेटस वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, बट इट्स नॉट कि आप एक बिल ला दोगे और वो बिल्कुल उसके प्रोस भी हैं कॉन्स भी हैं। आई थिंक सो कॉन्स ज़्यादा हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि वन मार्केट हो जाए इंडिया, क्योंकि इवन वी नो कि फॉरेन कंट्रीज़ में हमें एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस जाना पड़ता है, तो उनके प्रोविंसेस अलग अलग हैं, उनके लॉज अलग अलग हैं। इंडिया में ऐसा हम नहीं है, हम दिल्ली भी जा सकते हैं फ्रीली। अब सरकार चाहती है कि एक पंजाब का फार्मर, ऑब्वियस है केरला में फार्मिंग नहीं होती है, वहाँ स्पाइसेस उगते हैं, नॉर्थ अफेक्ट होगा डेफिनेटली, तो वो चाहते हैं कि ये कहीं भी जाके बेच। बट मुझे नहीं लगता कि अगर एक फार्मर के पास इतना पैसा होता तो वो शायद कहीं साउथ तमिलनाडु में जाके बेचेगा अपनी। ठीक है जी। एंड कमिंग टू दी मुद्दा ऑफ दिस होल प्रोटेस्ट, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਾਏਗੀ ਬਿल्स ਨੂੰ? I have no words over there for that moment. मतलब third party sources तो लगता है कि delay होएगी, but if the government is really concerned on the productivity and the GDP, for example 14 ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, परसों बंद होके गया आया। I just went to the general post office, right? There is a sea of letters and parcels which will not be released at least until the 14th. So when you are damaging the land, you're damaging the producer. It is actually damaging the larger nation's health. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕੋਈ? ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡੂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ 'ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैम मीडिया बिका हुआ है। Media is the fourth pillar of democracy. आई वुड यूज द वर्ड अवेयरनेस। बिकाऊ है, मीडिया सारा बिका हुआ है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਸ਼ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਧਿਅਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? Media plays a vital role as per me because the latest updates and the current affairs which are going on are best put into the public mind by media only. So we follow them religiously because it is a source of information and awareness, as I already discussed. जनता ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਕੈਨ ਪਲੇ ਹਿਜ਼ ਰੋਲ। मीडिया का काम होता है समाज को आईना दिखाना, बुरी चीज़ों के साथ साथ समाज को अच्छी चीज़ों के बारे में बताना। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? Yes, to great extent, I think good role is played because we are made aware of things after every 30 minutes or hourly what is going on. Like in this pandemic also, we were given high alerts, which are the areas which has to be avoided, what are the containment zones, and overall if there is anything like road blockages, bus blockages are there, or whatever the alerts are there, they are displayed. So I think it is playing a crucial role nowadays. मीडिया का रोल तो सच्चाई दिखाना है, पर फिलहाल जो मीडिया दिखा रही है वो मीडिया तो अब कारपोरेट का हाथों कठपुतली है। फिलहाल तो कुछ नहीं दिखा पा रहा है मीडिया। फिलहाल उनको दिखाई नहीं दे रहा क्या दिल्ली में क्या हाल चल रहा है। मीडिया ये तो दिखा रहा है मोदी जी ने वहाँ पे मत्था टेका, वहाँ मत्था टेका, एक आदमी को दिखा रहे हैं, ठीक है वो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि 10 लाख आदमी बैठे हैं और वो ठंड में मर रहे हैं, वो नहीं दिखा पा रहे। कुछ नहीं, मीडिया के बारे में तो बात करना है फिजूल है। अब तो टीवी देखने का मन नहीं करता। मेरे पापा जी अनपढ़ हैं, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उन्होंने भी ये कहते हैं शाम को यार टीवी में कुछ नहीं, डिबेट वो क्या दिखाते हैं हिंदू मुस्लिम, और अगर आपको जोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, तोड़ने की करते हैं। जब भी मीडिया आप देखोगे तोड़ने की चीज़ें दिखाएंगे, जोड़ने की, देश को जोड़ने का कुछ भी नहीं दिखाते हो। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਇੰਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਤਾਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ है। ख़राब से मुद्दे उठाते रहते हैं, हमेशा कोई पता की बात ही नहीं करती मीडिया। अभी जैसे कि बीच में सुशांत का केस हुआ था, उसके लिए कितना इन्होंने फैलाया, नेपोटिज्म का इतना बड़ा झंडा लहराया, कोई फ़ायदा हुआ नहीं उसका, कोई सोल्यूशन मिला किसी को? कोई जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, कोई बदलाव तो आया नहीं। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ सोशल मीडिया टेक ओवर कर सकता है मीडिया की जगह? हाँ, सोशल मीडिया कर ही रहा है। हम बहुत सी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो हमें न्यूज़ में, अब न्यूज़ चैनल नहीं करते ही फिल्मों से ज़्यादा एंटरटेनमेंट हमें न्यूज़ में मिल जाते हैं एक हिसाब से, और हमें जो चीज़ न्यूज़ से पता चलनी चाहिए वो सोशल मीडिया से पता चलती है। कुछ चीज़ें अब ये यहाँ हो गया, ये कोई और ही चीज़ उठाता है मीडिया जिसमें मिर्च मसाला हो, मतलब जो पते की बात है वो नहीं करता। हमें सही खबर इससे अच्छा तो सोशल मीडिया से मिल जाती है जो होती है पते की बातें। ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂडेंट होना चाहिए, मेरा कहने का भाव ये है। सोशल मीडिया पे जैसे कुछ मुद्दे हैं उसमें लोगों ने अपने खुद के चैनल वो किए हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सच्चाई दिखा सकें, जो मतलब वही दिखा रहे हैं जो एक्चुअल में है। Social media, firstly it started with like closed groups and where friends and distant relatives can be on one platform and we can meet. But nowadays each and everything is posted on social media, like personal views, videos are made, they are put. It is good that it helps to people stay together, jo distant ne, but at the same time anybody can speak anything and put on social media, which may be valid or not, which may hurt someone's sentiments. So that is again another part of it. ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਆवर ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। वेलकम बैक टू दी ऑफिशियल चैनल ऑफ अशके एंड नाउ यू आर ट्यून इनटू दिल खोल के बोल। सारे का एक सुपना होंगे छोटे होंगे, मैं ये बनांगा, मैं भी सोचा सी कि मैं IAS ऑफिसर बनांगा, लेकिन अज दा टाइम इदा मैं सहेलियों तो फुद्दू बन गया। तो इदा ही तो बच्चे सोचते हैं ना कि मैं वड्डे होके फॉरन जावांगा, मैं ये बनांगा। तो असीं अज ये पुछांगे कि भी फॉरन जाना लोग प्रैफर करते हैं इंडिया च रहना। तो लैट्स गो।
ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਨਾ ਇਹ ਬਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ? ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਾਂਗਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ। मैं सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगी, फिर क्या बना? कुछ नहीं बना। कुछ नहीं बना। एफर्ट वगैरह डाली थी उसके लिए? कुछ डाले थे, फिर भी कुछ नहीं बना। फिर मैं आ गई दूसरी फील्ड में। पापा ने बोला कि तेरे बस का नहीं है, चलो BSc करो और चलो। बस ये है। मैं तो सोचा मैं साइंटिस्ट बनूंगा। बहुत सुपने सी बाई किरा साडे ना ਉਹ ਲੈਬ 'ਚ ਸੀ ਡੱਡੂ ਵੜਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਬਸ ਹੁੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਥੇਰੇ ਵੀ ਆਹ ਬਣਨਾ ਉਹ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਲੈਬ ਲੂਬ 'ਚ बैठे ਹੁੰਦੇ। मैं एक सीरियल देखती थी बचपन में ऑनेस्टली, और मुझे पायलट बनना था, ओके, बट वो नहीं हो पाया। मैं टीचर बनना चाहती थी, वैसे मैं टीचर ही हूँ अभी। क्या कर रहे हो आप, क्या पढ़ाते हो? मैं आइल्स में पढ़ाती हूँ बेसिकली। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। तो व्हाट इफ आई ऑफर यू 2 choices, यहाँ की गवर्नमेंट जॉब या फिर कनाडा की PR? ऑब्वियसली कनाडा की PR। Why is that? सरकारी नौकरी लेके मुझे शादी करा देंगे ना, इसलिए कनाडा ही जाऊंगी मैं भाई, सुख से रहूंगी सिंगल। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨੇ ਹਰੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। What will you choose? Indian government job. Okay, so why is that? Because I'm very patriotic. Okay. I think we can do everything जो बाहर हो सकता है यहाँ पे। ਬਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਪੱਕਾ 100% ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। जा रहे हैं। जा रहे हैं? सच में जा रहे हो? Yes. दोनों। अच्छा दोनों? Yes. बहुत सही। पर कनाडा नहीं, जर्मनी। ओके ओके ओके। अच्छा तो फिर एक मेन रीजन दस दो कि भी why do you prefer Canada over India? ਬਸ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਚੇਂਜ ਉਰੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ हो ही जाता। कल्चरल शिफ्ट बहुत है। हाँ बहुत ज़्यादा। इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर मुझे अब ठीक नहीं लगता, इतना कुछ नहीं, सारा प्राइवेटाइज हो रहा है, कोई फायदा भी नहीं है इंडिया में तो। ठीक है। एक तो एक हमारी गवर्नमेंट जो वैसे ही डिक्टेटरशिप में बदल रही है, ऊपर से जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनका भी अब मुझे कोई वो शौक नहीं है। सॉरी। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੰਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤਾਂ ਰੱਖ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਜਨਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮੰਮੀ ਦਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਲ ਬਣਾਤੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਖਾ ਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਬਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਡੀਆ ਬਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਨਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ। बस यही फर्क है। So do you have something like a background कि patriotic बैकग्राउंड, जैसे आर्मी में होते हैं पेरेंट्स कहीं होते हैं? नहीं ऐसा जैसा कुछ नहीं है, बस आई एम वेरी अटैच टू माय कंट्री। बहुत लोगों का मैंने देखा है कि उनका बाहर जाने का होता है, यहाँ कंट्री में कुछ है नहीं, बट मेरा ऐसा नहीं है, मुझे यहीं रह के कुछ करना है, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली इंडियंस बाहर जाके इतना कुछ कर सकते हैं, वही इंडियंस यहाँ होते तो शायद बहुत ज़्यादा कुछ कर लेते हैं। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि अगर यहाँ पे ज़्यादा लोग होते डेवलपमेंट ज़्यादा होती है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास टैलेंट है बट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिलती हैं, एग्जीक्यूशन नहीं है। हमें धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज को यहाँ लेके आना है, जैसे कि आ भी रही हैं अब इंडिया में, ठीक है, तो हम बहुत कुछ लेके आ सकते हैं बाहर। समझो ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਭਾਜੀ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੈਕਸੀਆਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਹਿ ਤਾ, ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। मौज है नहीं, कम को पेट मौज से नहीं भरता ना, कर लेंगे जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक, डिपेंड करता है ना कौन से क्या मतलब चीज होगी, किस हिसाब से होगा। ओके भाई जो मर्जी मेहनत है ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਰਾਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਅਮਾਉਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰੇਲਵੇ ਵੇਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚੀ ਹਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਵੇਚ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਕਰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੀ ਫਿੱਟੂ ਪੈ ਰਹੇ ਕੱਲ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। वेल मास्टर्स करूंगी, PhD करूंगी, थोड़ा सा पैसा कमाऊंगी सो दैट इंडिया की विमेन के लिए काम कर सकूं। ओके सो सोशल सर्विस टाइप। यस टाइप क्या कंप्लीटली सोशल सर्विस। ओके हाँ मैंने एक NGO भी स्टार्ट करा है अभी रिसेंटली। ओके इट इज अ डिजिटल फोटो मैगजीन बिकॉज अभी काफी लोग सफर कर रहे थे और एडवर्टाइजिंग का सबसे ज्यादा पैसा लगता है तो इसलिए मैंने लोकल बिजनेसेस और टैलेंट्स को प्रमोट करने के लिए एक मैगजीन चलाई। व्हाट्स द नेम ऑफ योर लाइक इट्स द डेमोक्रिएटिक। Thank you so much for watching our video. Your response on the last video was super amazing. We read every comment. Thank you for that. And like, share, subscribe for more videos like this. Stay tuned. Thank you. Hi everyone, welcome back to the official channel of Ashke. And you are now tuned into दिल खोल के बोल। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਵੀਕ ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੌਂਚਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਡੇ, ਹੱਗ ਡੇ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਚੋਕਲੇਟਾਂ ਖਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਠੰਡ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਬਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਗੋਨਾ ਆਸਕ ਸਮ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਅਬਾਊਟ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਪਲ ਮਿਲਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇਨਵੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੂ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਪਿਆਰ। मैं सिंगल हूँ तो मेरे को थोड़ा सा दुख होता है पहली बार में सुन के। ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਬਈ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮਿਲ ਬਾਂਟ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ? ਦੱਸੋ। ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੈਲੈਂਟਾइन बनाया ही नहीं। हम शुद्ध सिंगल है हम दोनों। ये नहीं कि पहले इनकी तरह पहले कमिटेड थे फिर सिंगल हो। शुद्ध सिंगल है, शुद्ध सिंगल है। नहीं शुद्ध सिंगल है, बचपन से सिंगल है। ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਵ? ਲਵ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਯਾਰ, ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੀ ਆ ਬॉय ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਪਿਆਰ, ਲਵ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੀਲਿੰਗ ਯਾਰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ। I don't have any definition of love. अच्छा, वेस्ट ऑफ टाइम। आमिर खान ने बोला है love is important thing for my life. Okay. Because everything is possible. बस लव तो यार मतलब जैसे अंडरस्टैंडिंग होती है दो बंदों की, दैट्स इट। उससे ज़्यादा तो क्या मतलब, इफ़ यू कैन सपोर्ट समवन विद योर अंडरस्टैंडिंग, दे कैन सपोर्ट यू इन योर लाइफ, देन दैट इज लव, दैट्स अबाउट मी। अब एक और सवाल था छोटा सा कि सबसे पहले होता है प्रॉमिस डे, किस डे, चॉकलेट डे, हग डे, टेडी डे। जब सारा कंजर खाना हो गया, अब इसके बाद वैलेंटाइन की क्या जरूरत थी? अब ये तो पता नहीं यार मैंने तो बनाया नहीं। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਆ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਪਿਆਰ ਪਿਓਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਪਿਓਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਦਰਸ ਡੇ, ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ। ਹੁਣ ਕੰਜਰ ਘਾਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੰਜਰ ਘਾਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਯਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਵੀਕ ਆਇਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ। ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਵੀਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਨਿਊਲੀ ਕਪਲ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਊਲੀ ਵੈਡ ਕਪਲ ਆ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਯਾਰ। प्लान्स किस बार दे फिर? कुछ खास नहीं, नॉर्मल डे। चढ़े चढ़ांगे चढ़े। तुसी तो अपनी वाइफ के साथ मनाऊंगा। अच्छा, ये सॉर्टेड रहता ना। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਆ ਜੂਗੀ। ਪਤਾ ਮਦਰ ਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟਨਰ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਾਈ ਦੇ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮਦਰ ਡੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਡੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? मौत।
अगर आप अपने पार्टनर को अच्छी तरह जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उसे गिफ्ट करना चाहिए। अदरवाइज टाइम और लॉयल्टी मेरे हिसाब से, मैं जिस टाइप की हूँ, तो वो सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है। तो फिर वैलेंटाइन में ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कोई गिफ्ट ही दें। अच्छा, अगर आप उनके साथ जितना भी टाइम रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, लॉयल हैं, तो मेरे ख्याल से वो बहुत है। हाँ यार मेरे अकॉर्डिंग ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं है अगली ਤੁਹਾਨੂੰ सरप्राइज दे दे। आई थिंक लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा सकते हैं कहीं बाहर, जैसे 1 डे ट्रिप टाइप, चंडीगढ़ से शिमला चले गए बस लो बजट। नहीं लो बजट नहीं, शिमला जाके वो तो डिपेंड करता है ना रिजॉर्ट में, या कहीं बुक कर लो कुछ, वहाँ पे डेट भी कर सकते, डिनर डेट। सेम या लॉन्ग ड्राइव एंड अ डेट आउट ऑफ द सिटी। शॉपिंग तो ऑब्वियसली। ओके, आप मैरिड हो, आप गिफ्ट नहीं देते क्या? नहीं, हो गया मोस्टली हम ट्रिप्स पे जाते हैं। सरप्राइजिंग पीरियड जा चुका है। हाँ, सरप्राइजिंग जा चुके हैं, बट हम इकट्ठे प्लान करते हैं मोस्टली। ओके, ये चलिए। ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਮੇਜ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਊਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਰਾਬੈਕਸ ਇਹਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਿਸਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ KPIs ਅਪਣਾਓ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਿਟਰਨ ਓਵਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਕ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਸਟਰ ਚੇਤਨ ਭਗਤ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ਡ। ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼, ਨੰਬਰ 1, 2, 3 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਐਂਡ ਪਾਵਰਟੀ, ਐਂਡ ਹੰਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਔਨ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੋ ਨੰਬਰ 1, where is the small farmer going to go who is actually a subsistence farmer, right? Because the corporate would want to sell either biscuits, noodles, or like, I don't want to mention any company because that would go against my own individual thing. ਤੇ ਪਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ so called fortified ਆਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, right? Now that fortified atta, which is being produced by a certain company for that matter, does that suit the microflora of the entire subcontinent? Number 1 question. Can a Punjabi eat ragi flour?
is a South Indian intestine so conducive to the wheat that is grown in Punjab? Now let us look at the aspect of COVID. If there was no local food provision, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ? Right? So there are these few aspects which we actually need to learn कि ਤੁਸੀਂ rather than saying कि जी ਅਸੀਂ corporate ਨੂੰ introduce ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, you look at are we achieving or are we qualifying on the agenda of complying with the SDGs, that is the Sustainable Development Goals, right? When we are introducing the corporates, are we seeing कि साਡਾ carbon footprint कितना increase हो जाएगा? ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। That is not the point. ਹੁਣ ਦੇਖੋ 에ਅਰਟੈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪੈਪਸੀਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, right? I apologize. I mean, I'm not against any company for that matter. So I have to give a disclaimer for that matter, right? So, yeah, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ real estate ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ without actually doing any assessments, ਤੁਸੀਂ increment ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ real estate ਨੂੰ, right? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦ ਫਾਰਮਰ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੀਇੰਗ ਪੁਸ਼ਡ ਆਊਟ ਆਫ देयर ओन ancestral land, right? So rather than increasing corporatization, why don't we introduce region wise कि तुसी जदों operate करना है, why I use the word extension services first, कि जदों तुसी चाहते हो कि farmers एक quality product बाहर रह के आन, ठीक है, तो तुसी अपने साइंस एंड टैक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਵਾਈ ਇਜ਼ਨਟ ਦ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਕਮਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦ ਫਾਰਮਰ? Right? This is my question. ठीक है? A corporate, I'm not saying that you rule out completely a particular corporate, right? But for that matter, if we see the history of agriculture in Punjab, ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਰੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਦ ਕੋਈ particular industry ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ buy ਕਰਦੀ ਹੈ to produce chips which are 50 grams sold for an amount of 20 rupees, added to it the pollution factor which it is not paying for. So who is actually, or who should be given an incentive when we are not taking into the consideration polluter pays principle, but you're on the other hand removing the producer from their own roots? Basically corporates ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ is not a solution. It is not a solution. ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਫॉर ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੱਚ ਬਲੇਟੈਂਟ ਵਰਡਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਮੇਕ ਥਿੰਗਸ ਰਿਡੰਡੈਂਟ because I am happy to get money when a certain financial proposition comes in कि जी तुसी climate friendly technologies ਨੂੰ use करो, so then we will propose, oh India needs this kind of money. But then how do we return back that money? It comes from the exchequer's pocket. So I mean, like, what kind of an economy are we looking forward to? ਮਤਲਬ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਾਲਾ ਹੰਡੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ? ਅਗੇਨ ਅ ਡਿਸਕਲੇਮਰ, ਦੈਟ ਫੈਮਿਨ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਹੈਪਨਡ ਜੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ,
right? Irish famine would not have happened had there not been an introduction of exotic potato. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟਿੰਗ ਆਲ ਦ ਦਾਲਸ ਨਾਓ। Previously what was happening is that there were certain dals which were actually growing in southwest Punjab. But ਹੁਣ southwest Punjab ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? The point is, it is not a solution when you introduce the corporate. The point is, identify what is the potential of that region, what are the capabilities of those farmers, what are the resources that are available, and how do you harvest and harness and reap on those sources. ठीक है जी। And coming to the मुद्दा of this whole protest, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਾਏਗੀ ਬਿਲਸ ਨੂੰ? I have no words over there for that moment. मतलब third party sources ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ delay ਹੋਏਗੀ, but if the government is really concerned on the productivity and the GDP, for example, 14 ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਆ। I just went to the general post office, right? There is a sea of letters and parcels which will not be released at least until the 14th. So when you are damaging the land, you're damaging the producer. It is actually damaging the larger nation's health. For that matter, anywhere in all the states. And it has to be looked at. ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ? ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੇਰਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। So were those documents circulated to any of the let's say, let me put a question like this, कि किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र दे विच ਉਹ फार्म bills गए कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ farmer representatives ਨੂੰ ਜੋ non political ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ scientific background ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। The art of living or the art of survival is actually with the farmer than us. So you have to ask them ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। Why is the farmer in southwest Punjab also wanting to adopt rice? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਰੀਜਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਾ? ਬਿਕੋਜ਼ that farmer was actually forced to do it. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 50 ਬੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਥਰਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਫੂਕ ਰਹੇ ਨੇ,
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਮੈਂਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਦਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗਲਤ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, PhD ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ, MA ਕੀਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਓ ਦੇਅਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ? ਯੂ ਆਰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕੋਈ? ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 90% ਤੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ 90% ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਬਗੈਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਟੋਟਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੋਮਿਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਜ ਐਨ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਆਈ ਐਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਖੜੀ ਫਸਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 100 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ 110 ਤੇ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਵੇਚੇਗਾ, ਉਹ 110 'ਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ 300 ਦੀ ਵੇਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। MSP ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ MSP ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂਸੀ ਜੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਇਆ, UP ਹੁਣ ਐਡ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਦੀ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ? ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਪ ਲੱਗਿਆ, ਇਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਬਲਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। GT ਰੋਡ
ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀਟੀ ਰੋਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੋਟਿਆ, ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੇ एफआईआर होनी चाहिए जिस स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਇਆ। नहीं आजकल की सभी के सभी फार्मर्स क्या है कि अब ये ना जो भी इन्होंने गवर्नमेंट ने बिल पास किया है तो ये क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा किसानों के लिए बेनिफिट है नहीं इसमें, ठीक है। तो इसीलिए मतलब जो भी पढ़े लिखे किसान हैं, ठीक है, जो भी इनके सपोर्टर्स हैं, तो वो सब के सब मिलके लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं आगे कैसे क्या करना। लॉन्ग टर्म में इसके क्या नुकसान है? लॉन्ग टर्म में क्या है कि ना इन्होंने ये इस बिल में ये लिखा गया है, ये कहा गया है कि इसका कोई पर्टिकुलर वो नहीं रहेगा, प्राइस नहीं रहेगा, आपका जहां मन करे कि वो चीज़ ना आप वहां पे अपनी मतलब क्या कहते हैं इसको कि क्रॉप है, आप उसको जहां मन करे वहां पे बेचो, ठीक है। तो ये जो वो बोल रहे हैं ना, ये लोग मतलब जो फार्मर्स बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आप ना हमको ना एक MSP दे दो, मतलब कि मिनिमम है ना, कि आप हमको मिनिमम वो दे दो, प्राइस दे दो कि हम हमारी मतलब जो क्रॉप है वो इतने पे बिकेगी ही बिकेगी, ठीक है। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हमको आप हर ईयर हमको मतलब जैसा भी होता आ रहा है, मतलब कि आप मतलब हर ईयर हम जो गवर्नमेंट होती है ना, जैसे कि जो क्रॉप है उसका बता देती है कि ये इतना की वो है कि इतना हम आपको देंगे हर ईयर। तो वो गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया कि वो हटा दिया है, तो वो कह रहे हैं कि हमको चाहिए ये चीज, तो इसके लिए ये सब प्रोटेस्ट। कंपनी नहीं दे सकती उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस? नहीं, कंपनी कैसे देगी? कंपनी तो हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगी ना। अगर मैंने कोई कंपनी खोली है तो मैं अपने प्रॉफिट के लिए काम करूंगा ना, मैं किसी के प्रॉफिट के लिए क्यों काम करूंगा, ये चीज। और ये जो प्रोटेस्ट है ये तो डेमोक्रेसी है, हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, पर गवर्नमेंट जो है काफी अड़चने लगा रही है प्रोटेस्ट में, ऐसा क्यों? अब इसके लिए तो ऐसा है ना कि बाकी मैं पॉलिटिकल के ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि हाँ ये इसमें थोड़ा सा ना मतलब पॉलिटिक्स आगे आ रही है इसमें कहीं ना कहीं, ठीक है। कि मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि देखो कि जाहिर सी बात है जो फार्मर्स हैं वो इतने दिन स्टे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कहीं ना क्या है कि वो लोग ना इनको पीछे से कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस की थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रही है तभी, क्योंकि सिर्फ पंजाब के किसान ही वहां पे क्यों स्टे कर रहे हैं, है ना। इनको क्या है कि कांग्रेस की सपोर्ट मिल रही है, गवर्नमेंट की इनके पास सपोर्ट है, ठीक तो है। किसानों की तरफ से इनके मतलब पॉलिटिकल मुद्दे हैं आपको लगता है? नहीं, इसको मतलब कि मैं नहीं कहूंगा, देखो हो तो ये गलत रहा है, ठीक है, लेकिन इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, ठीक है। कि आगे चल के जब भी अगला इलेक्शन हो तो ये कांग्रेस वाले जाहिर में तो कांग्रेस वाले सपोर्ट करेंगे, तो फिर आगे चल के ये लोग इसको ऐसा बोल सकें कि मतलब इनके टाइम पे ऐसा हो गया था कि किसानों के साथ इतना गलत करा गया था, ये चीज, इसीलिए इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आम जनता पे क्या असर पड़ेगा इन बिल्स का? आम जनता पे ऐसे इनकी ये कह सकते हैं कि देखो अभी क्या होगा ना कि अगर ये बिल मतलब पास नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि ना कि जैसे ये बड़े बड़े क्या कह सकते हैं ना बिजनेसमैन है, ये क्या करेंगे, इनकी सारी क्रॉप ले लेंगे लो प्राइस में और सबके सब स्टोर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको हाई प्राइस में, जैसे कि मैंने कई जगह देखा है, ठीक है ना। अब जैसे कि कह सकते हैं कि आटा है या चावल है, ठीक है, तो ये सब क्या होता है ना कि आप उसमें जाओगे शोरूम वगैरह, मतलब कि बड़ी बड़ी शॉप्स पे जाओगे तो ये मतलब कि अच्छे प्राइस में मिल रही है, मतलब कि मिनिमम आपको 60, 40, 80 रुपीज किलो के मतलब हिसाब से मिल रहे हैं सब, ठीक है। तो मतलब कोशिश ये करनी चाहिए ना कि गवर्नमेंट को फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा वो देना चाहिए बिल, और बीच में जो भी है ना, बीच में जो भी लोग हैं उनका जो कट है उसको कम करना चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बाकी किसानों के लिए ज्यादा काम करें, और जो बीच में लोग हैं ना उनको हटाना चाहिए, मतलब सीधा गवर्नमेंट को आना चाहिए सामने और सीधा गवर्नमेंट को ही मतलब आगे बढ़ना चाहिए। क्या ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि किसानों रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर जो हमारे फार्मर्स हैं वो इंडिया के नहीं है फिर तो नहीं है, लेकिन अब वो इंडिया सब के सब इंडिया के, उन्होंने मतलब वोट दे के आगे हमने गवर्नमेंट को खड़ा किया है, तो फिर जाहिर सी बात है ये सब सारी की सारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਵਿੰਡੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਡੋ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ?
ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਿਊਮਰਸ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਮੀਡੀਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੀਚ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੀਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਊਮਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉਹ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਾਈ ਦੀ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਪਿਆਰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ। ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਵ? ਲਵ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਯਾਰ, ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਆ ਬॉय ਹੈ ਗਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਪਿਆਰ। ਲਵ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੀਲਿੰਗ ਯਾਰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਵੀਕ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਡੇ, ਹੱਗ ਡੇ, ਕਿਸ ਡੇ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਦਰਸ ਡੇ, ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ। ਹੁਣ ਕੰਜਰ ਘਾਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੰਜਰ ਘਾਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਯਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਵੀਕ ਆਇਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ। ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਜੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਵੀਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊਲੀ ਕਪਲ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਊਲੀ ਵੈਡ ਕਪਲ ਆ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਯਾਰ। ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਵੇ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਲਵ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਯਾਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਛੜੇ ਛੜਾਂਗੇ ਉਹ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਯਾਰ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਬਸ
ਠੀਕ ਆ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ এনवायरमेंट ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈਫ ਫੇਸ ਸਹਿਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਬਸ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਹਿਜੇ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਚ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੇ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਲਵ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਖਿਆਲ ਖਿਊਲ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਗਲ ਬਈ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁੜਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਿਲ ਬਾਂਟ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ ਦੱਸੋ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੈਲੈਂਟਾइन बनाया ही नहीं भाई हम शुद्ध सिंगल है हम दोनों ये नहीं कि पहले इनकी तरह पहले कमिटेड थे फिर सिंगल शुद्ध सिंगल है शुद्ध सिंगल है नहीं शुद्ध सिंगल है बचपन से सिंगल है ते हाउ डू यू डिस्क्राइब लव वेस्ट ऑफ टाइम आमिर खान ने बोला है love is important thing for my life okay because everything is possible bas from my side love is only for my parents otherwise then next person for first thing is my parents is my love बिल्कुल बिल्कुल सारे ਲਈ same to same yes ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਡੇ ਟੈਡੀ ਡੇ ਹੱਗ ਡੇ ਕਿਸ ਡੇ ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਆ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਬਸ ਚਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਪਲਾਨਸ ਕੋਈ शुद्ध सिंगल ਆ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਪਲਾਨ ਨਾ ਯਾਰ ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਆ ਜੂਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਪੈ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਦਰ ਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬਾਈ ਦੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮਦਰ ਡੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਡੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਡੇ ਬਣਾਈਦੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ मेरे लिए तो बेस्ट मेरे फ्रेंड ही है अच्छा बहुत बढ़िया जी ओके जी थैंक यू सो मच जी हाँ चलो कि भी जे ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ मौत खत्म नहीं करना पार्टनर ਨੂੰ सरप्राइज हाँ कुछ भी दे दो कुछ भी खुद जाके सामने खलो जो वैलेंटाइन डे वाले दिन जेब च कैश रख के ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹੀ ਆ ਬਈ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਕੋ ਰੱਖਦੀ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਭਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਲਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖੀ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਗੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹਲੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਸੇਮ ਹੈ ਬਸ ਮਤਲਬ ਤੁਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵੀਰ ਬਿਫੋਰ ਹੀਰ ਬਸ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ